गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के। श्री गुरु हरगोबिंद शुभ मत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाऊं बिहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला वाहिगुरु परम। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। तरों तरा पर पुन पुन शीशा वाहिगुरु पुन। बंदों बार बार जगदीशा। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उद्धत बंदों कर अनुराग। एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होय। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आए राय सो बात जनाई मेरी फिर कै चौंकाई। जुगो जुग अटल सतगुरु चबर सदर तख्त दे मालक धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी पाक पवित्र हजूरी अंदर संध्या वक्त तो सजे पावन दीवान तिन्हां दियां हाज़रियां भर रहे गुरु सवारे गुरु प्यारे सतसंगी जनों धनता दी योग हो। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर बैठ के शुभ गुणां दी प्राप्ति करन दा सुभाग आप सरबत साध संगत नूं बख्शिश हो रहा है। चल रही लड़ीवार श्री गुरु प्रताप सूझ ग्रंथ तिसदी मुबारक कथा। जिस कथा विच धन गुरु नानक पातशाह महाराज तिन्हां दियां बरकतां कौतक कीते गए परोपकार बाल अवस्था दे विच तिन्हां दी विचार अते आपां जिहड़ा कथा सरवण कर रहे हैं। कल जिवें आप जी ने सरवण कीता कि धन गुरु नानक पातशाह महाराज गावां मੱਝਾਂ नूं लैके बाहर चराउण वास्ते जांदे ने। किवें किसान दा खेत जिहड़ा है असल दे विच गावां मੱਝਾਂ सारियां वो फसल जिहड़ी है खा जांदियां ने। किवें दौलत खां कोलों जांदा है राय बुलार को माफ़ करना राय बुलार को जांदा है। किवें अपनी फरियाद करदा है ते किवें सतगुरु जी उस उजड़े हुए खेत नूं हरिया भरिया कर दिंदे ने। आओ अगे किवें जिन्हों भेजा जाता है कि जाओ वेख के आओ कुछ नुकसान होया है कि नहीं होया है। उस समय का जो दृष्टांत है दृश्य है हुण किवें वो आके दसदा है। विचार की आरंभता तो पहला रसना करो पवित्र प्यार सहित उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आए राय सो बात जनाई मेरी फिर कै चौंकाई। जिन्हों भेजा गया
ਆ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। मैं बस खोज न बूटा टूटा रहो निसार सब बासाबत बूटा। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਖੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੀਲੇ ਦਾ ਵੀ। और कित बार न तोरी हरी खरी पूजरी सुजोरी। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾੜ ਇਹਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੀ ਭਰੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਐ ਸੰਘਣੀ ਫਸਲ ਹੈ। राहत झूठ देत दुहाई उचित दंड ए है नर राई। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਨੇ ਝੂਠੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। सुन कर कृखक मने बिस्माना निज हेरन को कीन पयाना। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਖੇਤ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ। पूरन सरस जहा चौकोना मतवारे जिम की नसमोना। ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਓ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਨਿਰਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਸ ਗਾਇਆ, ਆਓ ਭਗਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਪੜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾੜ ਦੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਕਿਸ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਰੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਮਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਸ ਝੋਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਝੋਪੜੀ ਹੈ, ਸੜੀ ਹੋਈ ਝੋਪੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬੀ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਖੱਡਾ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਬੀ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਖੱਡਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੀਰੇ ਜ਼ਵਾਰਾਤ ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਧਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਫਸਲ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨੋ ਕਿ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਸਮੰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੇ ਦਾਰ ਉਜਰਾਬ ਹੈਰੇ, ਗਇਓ ਰਾਏ ਡਿਗ ਲਗੀ ਨਾ ਦੇਰੇ। ਹੁਣ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਆਵਤ ਲੋ ਹਰਿਆਵਲ ਭਾਰੀ, ਪਇਓ ਨ ਕਾਰਨ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਜੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਚਤ ਹੋਏ ਨੰਗਾ ਡਿਗਰਾਓ, ਪਾਰਿਓ ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਗ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭਾਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਜਤ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਸ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇਤਨਾ ਕੌਤਕ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਾਲੋ ਪਿਤ ਸੰਗਾ, ਚਲੇ ਸਦਨ ਕੋ ਸਹਤ ਉਮੰਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਦ ਕਰਮ ਥੋ ਭਾਗ ਨ ਜਾਗਾ, ਬਿਸਮੈ ਹੋਏ ਸੋ ਖੇਤ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਸੀ, ਭਾਗ ਨਾ ਜਾਗੇ ਉਸ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਾਲੋ ਪਿਤ ਸੰਗਾ, ਚਲੇ ਸਦਨ ਸੋ ਸਹਿਤ ਉਮੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। भयो खेत रखवारो झूठा, देखो मैं की खेत मूठा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਖਵਾਰਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਚਰ ਲਿਆ, ਝੂਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਸੀ। राय लखियो राहत मतवारा, बिन उजरे क्यों करी पुकारा। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਖੇਤ ਉਜੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। पश्चाताप आप कुल कीना, मैं पर खाके क्यों पै दीना।
कीना। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਰਾਇਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੋ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਭਾਵ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧਕ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਬਿਦ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਗ ਸਾਈ, ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਕਰਤ ਸੁਹਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਫਨ ਕੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਨ, ਨਿਤ ਬਨ ਜੈ ਹੈ ਵਿਪਤ ਵਿਦਾਰਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਅਨਚਿਤ ਖੇਤ ਆਗਾਰੈ, ਖਾਨ ਲਗੈ ਨੈ ਤਿਨੇ ਨਿਵਾਰੈ। ਇੱਛਾ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਖੇਤ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਦ ਕੇਤ ਨਿਪਾਤੇ, ਪੁਨ ਬੈਤ ਕਸਰਾ ਹਕ ਬਿਨ ਜਾਤੇ। ਮਾਨੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤ ਫਿਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋਭੈ ਸਭ ਸੁਰ ਵੀ ਤਨ ਪੀਨਾ, ਚੀਰ ਦੇ ਬੋ ਬੜਿਆ ਪੀਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਾਹ ਚਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਮਾਖਨ ਹੋਤ ਸਵਾਇਆ, ਕਾਲੂ ਢੇਰ ਢੇਰ ਹਰਿ ਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਘਿਓ ਵਧਿਆ। ਸਵਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਧਣਾ। ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਹੀ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਰਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਸਨ ਬੜੇ ਮਾਨਦਦ ਪਾਈ, ਦਾਸੀ ਮਥੇ ਜੋਰ ਕਰ ਲਾਈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵ ਜੋ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਹੀਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਖੇ ਮਾਖਨ ਮਾਥੇ ਸਵਾਰੀ, ਸੂਤ ਹੈ ਖਵਾਵਤ ਰੁਚ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਲੱਸੀ, ਦੁੱਧ ਆਦਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਤਸ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਪ ਪੁਸ਼ਟ ਸੁਹਾਏ, ਪੈ ਪੀਵੈ ਬੋ ਰਹਿ ਅਘਾਏ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਬਿਦ ਕਿੰਚਤ ਕਾਲ ਬਿਤਾਇਓ, ਜੰਤੁਨ ਜੋਨ ਉਧਾਰਨ ਆਇਓ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਤਾਇਆ ਹੈ। याचना सरप ने छाया करनी, राय बुलार नू सिदक सवैया कर बंद उबे कर बंद गुरु, सुख कंद सदा दुख दुन निकंदू। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 11ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ 10ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਜਾੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਰੁੱਤ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਬੰਦ ਉਬੈ ਕਰ ਬੰਦ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਕੰਧ ਸਦਾ ਦੁਖ ਦੁੰਦ ਨਿਕੰਦੂ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਪਦਮ ਮਨ ਹੋ ਮਾਲਿੰਦ ਜੋ ਮੋਕੋ ਮੂਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਬਿਲੰਦੂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਮੋਹ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਉਦੰਬਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦੀਵਾ ਕਰ ਸੋ ਵਿਸ਼ਯਾ ਤਪ ਕੋ ਜੋ ਸ਼ੀਤਲ ਚੰਦੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਿਖ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਮੁਦਾਇ ਵਿਗਨਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਜੋ ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੋ ਬਰ ਦਾਇ ਆਨੰਦੂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੂਪ ਜੋ ਭੌਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਲ ਰੂਪ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਾਂ। ਦੋਇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਲੀਲਾ ਲਲਿਤਿਓ ਕਰਤ ਬਿਦਤ ਜਗ ਕੰਤ ਪਰ ਬੁਲਤ ਕਲ ਫੂਲ ਸੋ ਸ਼ੋਭਤ ਰਿਤੂ ਬਸੰਤ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਪਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਲੀ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸਦਲ ਤਰ ਰਾਜੀ ਬਰਨ ਬਰਨ ਬਰ ਉਪਮਾ ਸਾਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਮਲ ਪੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਸੁੰਦਰ ਉਪਮਾ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨ ਬਸੰਤ ਨਿਜ ਸੈਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜੀਵਤ ਜੀਤਨ ਜੀ ਬਿਰਹੀ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਬਿਰਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕ ਚੋਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਪਲਾਸ ਤੇ ਪਾਤ ਨਿਪਾਤੀ ਫੂਲੇ ਫੂਲ ਲਾਲ ਪਲ ਪਾਤੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਪੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨੋ ਸੁਬਟ ਪਟ ਰੰਗ ਨਿਰਾਂਗੇ ਚੜੇ ਜੁਦ ਕਰ ਯਾਰਨ ਬਾਗੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਜੰਗ ਯੋਧੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਂਬਰ ਮੋਰ ਪਿਕੇ ਆਨੰਦ ਜਾਸੂ ਕੂਕਤ ਕੋਕਿਲ ਕਲ ਰਵ ਤਾਸੂ। ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬੂਰ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਇਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਬਸੰਤ ਕੀ ਦੇਤ ਦੁਹਾਈ ਮਾਨਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਆ
ਮਾਲ ਕਢਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪਤਨੀ ਦੋਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਉਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਸ਼ਪਨ ਕੀ ਮਕਰੰਦ ਨਿਹਾਰੀ, ਤੈ ਪਰ ਮਧੁ ਕਰ ਕਰਤ ਗੁੰਜਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਵੀਣਾ ਵਜਾਵੇ, ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵੇ। ਜਨ ਬਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪ ਆਗੇ ਬੀਨਾ, ਗਾਏ ਬੰਜਾਵੇ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਬੀਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਰ ਨਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਲਤ ਬਿਹੰਗ ਬੋਲਈ ਬਾਣੀ, ਜਨ ਬੰਦੀ ਜਨ ਕੀਰਤ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਪੰਛੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੀਤਲ ਮੰਦ ਸੁਗੰਧ ਸਮੀਰਾ, ਮਾਨਨ ਬਿਰਹਨ ਕਰਤ ਅਧੀਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਤਲ ਹਵਾ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਗੰਧ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਤ ਸ਼ਿਆਮ ਸੋਣਤ ਪੁਨ ਪੀਤਾ, ਬਿਗਸੇ ਕੁਸੁਮ ਨਹੀਂ ਨੇ ਰੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫੇਦ, ਕਾਲਾ, ਲਾਲ, ਪੀਲਾ ਕੁਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਖਿੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਰ ਸ਼ਾਖਾ ਪਰ ਮੰਜਰੀ ਸੋਹੀ, ਮਨੋ ਤਰੀ ਕਲਗੀ ਮਨ ਮੋਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਜਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸ ਬਿਦ ਜੈ ਬਨ ਬੜ ਛਬ ਤਾਰੀ, ਵਿਚਰਤ ਤੈ ਨਾਨਕ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਵ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਸ ਵਿਸਾਖ ਵਿਖੇ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਰੇ ਤਾਂ ਮਹਿਕ ਗੁਣ ਤੇ ਨਾ। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਲਬ ਰਹਿਤ ਜੇ ਤੀੜਨ ਨਵੀਨਾ, ਦੇਖ ਚਰਾਵੇ ਦਾਨੀ ਦੀਨਾ। ਕੋਮਲ ਹਰਿਆ ਘਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਬ ਬਾਸੁਰ ਜੁਗ ਜਾਮ ਬਿਤਿਓਤਾ, ਮਾਰ ਟੰਡ ਕੀ ਚੰਡ ਦਇਓਤਾ। ਜਦ ਦਿਨ ਦੋ ਪਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਪਹਿਰ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ 6 ਤੋਂ 9 ਤੇ 9 ਤੋਂ 12 ਭਾਵ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਪਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਤ ਕਚਕ ਹੋਈ ਕਰ ਕਰ ਅਲਸਾਏ, ਚਾਰਤ ਤੇਨ ਟਿਕੇ ਇਕ ਥਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਊਆਂ ਚਾਰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਕ ਕਰ ਬਰ ਤਰਵਾਰ ਕੀ ਛਾਇਆ,
ਸੈਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਚਿਤ ਬੀਰ ਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਛਾਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੌਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੌਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਦ ਸੁਗੰਧ ਸੀਤ ਬੈ ਪਾਉਣਾ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੁਦਲ ਲੇਕੀਨ ਬਿਛਨੋਨਾ। ਹੁਣ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਮਲ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਲੰਮੇ ਲੇਟਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹੁਣ ਲੇਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਰ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾਇਓ ਸ਼ੇਤਾ ਓਡ ਰਹੇ ਪੁਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕੇਤਾ। ਫਿਰ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਏ ਨੀਂਦ ਬਸ ਮੋਂਦ੍ਰਿਤ ਲੋਚਨ ਕਰੁਣਾ ਖਾਨ ਜਿ ਸੋਚ ਵਿਮੋਚਨ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਨੀਂਦ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਹਟ ਕਟਕ ਜਬ ਸੋਤੇ ਬੀਤੀ ਕਰਵਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ਵਿਪਰੀਤੀ। 6 ਘੜੀਆਂ ਜਦ ਸੁਤਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਤਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮੇਗਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਟ ਕਟਕਾ ਜਬ ਸੋਤੇ ਬੀਤੀ 6 ਘੜੀਆਂ। 6 ਘੜੀਆਂ ਜਦ ਸੁਤਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ, 6 ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ 7.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ਾ ਤਰਨ ਬੋ ਜਾਵਾ ਮੁਖ ਪੰਕਜ ਪਰਿਆਤ ਪਿਆਵਾ। ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਲ ਮੁਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਕਿ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਤੇ ਸਨ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਛਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਦੰਗ ਬਿੰਦ ਬੂੰਦ ਮਕਰੰਦਾ ਰਾਜਤ ਜਿਵ ਪਾਤਨ ਅਰਬਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਤਪਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ 'ਚ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਕਮਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਥੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦਿਗੋ ਚੰਦਰਮਾ ਮੰਡਲ ਮਾਹੀ ਕਿਨਕਾ ਸ਼ਰਵਤ ਪੀਊਕ ਸੁਹਾਈ। ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਣਕੇ ਚੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਲਖ ਸ਼ੈਨ ਮਿਲਾਪੀ ਆਤਪ ਉਤ ਪਿਓਰ ਥਾਪੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਨੇ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਜਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂ। ਛੇਤ ਬਰਨ ਗੋ ਦੁਗਦ ਨਵੀਨਾ ਕਰ ਦੂਸਰ ਤਨ ਆਉ ਪ੍ਰਵੀਨਾ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਨ ਉਹ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ
ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਉਹਨੇ ਤਨ ਧਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਕੋ ਦੇਖੀ, ਕੀਨ ਬੰਦ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਸ਼ੇਖੀ। ਹੁਣ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਬੜਾ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਨ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਖੰਡ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਸ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਕਿਰਮ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਤਪਸ਼ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਰੋ ਤੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਦੀਨੀ, ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਜ ਸਤਿਤ ਕੀਨੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਨ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਤ ਛਾਉ ਕੇ ਫਨ ਬਿਸਥਾਰਾ, ਆਤ ਉਜਲ ਜੀਵ ਸੁਰ ਸਰ ਤਾਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਖ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉੱਚੋ ਫਨ ਅਸ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਈ, ਕਿਦੋਂ ਸਿੰਧ ਸੀ ਸੈਨ ਬਣਾਈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਨ ਇਦਾਂ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਐ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਸੇਜਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਸ਼ਰੀਰ ਪਰ ਜਿਸ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਜੜ ਸਾਗਰ ਨੈਣਕ ਡੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਸੀ, ਜੜ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਥਿਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਆਸ ਬਿਦ ਕਿੰਚਤ ਕਾਲ ਬਤੀਤਾ, ਕੀ ਛਾਤ ਹਰਕਤ ਚੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਛਾਤ ਹਰਕਤ ਚੀ ਤਲ ਵੰਡੀ ਨਿਪਰਾਏ ਬੁਲਾਰੂ,
सोस शैन कित आनंद पधारो। ਹੁਣ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ, ਨੀਚੇ ਕੌਣ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਛਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਗੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ पार ब्रह्म अविनाशी अविनाशी। हे पूरन हे सर्ब मैं, पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, के सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, मनहार। हे संतां कै सदा संग, तारागार। हे ठाकुर हों दासरो, निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान, कोई परो। आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल। आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत। नानक होत निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।